The ineffable. Anirvachaniya itself uh, describes that Maya is Anirvachaniya, indescribable, Sarasat Vilakshana like that. But when we come down to Brahmanatman of the Upanishads, it is neither a subject nor an object. That is what the English expression transcendental is all about. Then again, if it is neither a subject nor an object, that means the question by the positivist, by the critics of Advaita Vedanta, even Ramanuja himself, who was the first classical scholar, according to my teacher, Arbal Subramanian, Professor Arbal Subramanian, in the classes he used to repeatedly refer to this criticism of Ramanuja, that Ramanuja was so powerful critic logically, his Saptavidha Anupatti, sevenfold untenabilities of Maya, that Maya is impossible. He used to take the class in such a way, he used to make us laugh also. Professor R. Balasubramanian, he used to make us laugh, and in a very lighter vein, he used to take very difficult subject. He takes out the classical text. He was teaching Panchadasi directly from the text. So what I have written, whatever I have been writing about Advaita Vedanta is because of only after I remember his classes only I write. Maybe I have put here and there, my own interpretations are there. Normally I don't copy anybody's ideas, because unless I am convinced I can write something new, I don't write. Once I find a clue, then I go on writing. So what he used to say, Ramanuja shook the foundation of the superstructure of Advaita Vedanta by this Saptavidha Anupatti. Why I am trying to bring back, recollect this particular point he raised in the class, one of the classes between 1985 and 87 in Dr. Radhakrishnan Institute of Advanced Studies of Philosophy in Madras University at that time. We never used to miss his classes. During the 2 years, I never missed any classes except 2 days when I was not well. None of us are classmates. Santakumari, you can confirm from dear Santakumari, she was my classmate. So now, even Ramanuja expected that Sankara should give an objective description of Brahman, which is against the very foundation of our Upanishadic theme of Brahman. It is not just Sankara or Sureswara Acharya or the author of Vivarana tradition, whoever is the great, even there are 3 Siddha Purusas in Advaita Vedanta, starting from Sankara, Sureswara Acharya, last one is our highly respectable Madhusudan Saraswati. There are three Siddha Purusas in Advaita Vedanta. Once again, my teacher used to always speak about these 3 people in the classes. So now, when Ramanuja was asking to give a descriptive account, whoever is asking to try to establish Brahman as if Brahman is some kind of a vastu. Brahman is neither known, just like I know this thing in my handset, mobile. It is not like this entity, which I can describe in terms of its property. This is a mobile. Is a proposition. Is what you call they call it ostensive definition. In Western epistemology, they will call this as ostensive definition. This is a mobile. So this particular thing is ascribed with the properties of a mobile. Mobile is a predicate. This is a subject term. All these things were also discussed in ancient Indian philosophical tradition.
Nyaya tradition, I'm telling you, I never studied Western philosophy. During the 2 years of my study, I studied only classical Indian philosophy, Darshan Shastra. Except symbolic logic, I didn't have any access to Western philosophy because I had to write JRF. I was the second batch, All India, the JRF kind of thing. I was the second batch. I had to study Western philosophy alone. For 1 year, I spent some time. It took 1 year to study the entire Western philosophy alone. After that, all I got through my JRF. So now, what I wanted to say is that everybody is asking all kinds of wrong questions to Sankara and Advaitins till now. What I am seeing is that it's very unfortunate that I started suspecting how much we know about our tradition. I feel sometimes ashamed of myself because those who criticize any school of Indian philosophy, how many of them know Sanskrit? Unless you know Sanskrit, nobody has any right to. 2 years ago, the former chairperson of ICPR, before this one, who was that? Former one? I forgot because I feel very bad. My memory is very bad. The former ICPR chairperson before this one. Professor something is from UP. From UP. No, R.C. Sinha. Professor R.C. Sinha told me this story. Once he went to London or somewhere. Then one professor of India was pulled down from dice. His paper was Husserl was accepted. Then all those British, Oxford University professors, they asked him, "Do you know German?" No. Then you have no right to present your paper. He was not allowed to present his paper. I have a difficulty. You don't have a topic here mentioned in the brochure. There's a topic that you're talking on? Yeah. Topic is inexplicable, pure consciousness. That's I'm continuing on the what inexplicable, how it is. Then in my paper, I discuss at length. It can be only experienced because the metaphysics of Advaita Vedanta, Professor R.B. also once again, in his introduction to Naish-Karma Siddhi, in one page he talks about the fact that he was actually indirectly referring to Husserl in Heidegger, but he didn't cite in that. I've got a book with me. He didn't cite. He used two expressions, transcendental phenomenology. He is talking about Husserl. Then I taught Husserl also, Heidegger also, for so many years, 10, 15 years I have been teaching. From them I have learned so many things. But the kind of pure consciousness of Advaita Vedanta, of the Upanishad, and Husserl's pure consciousness, they're different. Husserl also talks about pure consciousness or consciousness in its most essential form. Pure consciousness or consciousness in its most essential form. Husserl talks about that only from the perspective of intentionality. That is where your thesis comes. Munmun Chakrabarty's thesis comes. She has already worked a thesis on that, comparing Husserl and Ramanuja. Ramanuja Acharya anticipated Husserl. That is how he criticized Advaita Vedanta. There is no experience in human experience which is not consciousness of. Consciousness is always consciousness of something. Empirical, very down-the-earth realist position. But Advaita Vedanta talks about bare ground, adhisthana matra, pure consciousness, chinmatra, pure existence, sanmatra, kevala chaitanya, kevala jnana, pure non-dual, nirvishesha, nirguna, nirapeksha, completely differenceless, relationless, absolute. In that sense, it is ineffable. My problem is, how are we going to communicate this thing? And then, just like
in this context, I can only start by saying that F.S. Bradley, in his Appearance in Reality, after saying that the world is an appearance, because he cannot explain this world of diversity by logic. Because starting from René Descartes, the father of modern Western philosophy, if a knower and a known, a knowing subject jnata pramata, a knowing subject jnata pramata, and prameyam jnayam, they are completely opposite dualistic entities. Then how they are completely different entities ontologically, metaphysically, then how the knower will know the object he or she knows. And this is exactly what happens in René Descartes' philosophy. From there, it leads to Cartesian anxiety. I got another book in that this is discussed. From the perspective of Gadama, is written by one professor of Harvard or Oxford University. I have got a book, and then a new edition has come out during COVID. I am still yet to get that edition. And in that, so Shankara says that, so in his Samanvayadhyaya Pratamaha, introductory 2 or 3 pages of his Brahmasutra Bhashya, Shankara starts from this Yusmat Asmat Pratyo Gocharaha. The entire problems in this world starts from existential problems, our arguments, debates, everything, including conflicts, suffering, sorrows in life, starts from the false superimposition of this Maya created diversity on pure consciousness, which starts from I and you distinction. If I say I, my comes, then yours comes, then what I know. It's inherence to the Paramanus and Samyoga. So one hand is Samyoga, connection, other hand is the Paramanu, and in between is Samavaya. If you say Samavaya is related by another relation, then there will be a vicious regress. And therefore, she says, this is not possible. To that, already all of this has happened. To that, Shruti says on the surface of, on behalf of Vaisheshika, that no, wait a minute. Samavaya is not a quality. Samyoga is. Samyoga needs, as a guna, another relation. But Samavaya is the only entity. And in this, Vaisheshika believes in parsimony, Laghava, as you were saying about Mimamsa, Laghava. And if you can have only one entity, not one kind only, numerically one entity, which is a relation, it is by nature relation. What is a relation? She didn't use this example, but she said, with, in the text they have always said, a relation is naturally a glue. चिपकने के लिए, to connect together. Now, everybody asks if there are 2 papers, how did they come together? By a glue. Nobody says, what glues the glue? No, Samavaya is a glue. So it is Nitya Yukta. Whatever Samavaya things are there, Samavaya is a Nitya Sambandha. So not only is a Nitya Sambandha in the sense of Nityam eva Sambandhatvam, but Sambandhit Dvaye Nityam Samyogam Karoti, Tatsakrite, there is no need to have another relation. So this regress is blocked. She then generates the regress again by saying, forget about whether it is relation or not. Is there Bhinnatva or not? Is the Samyoga contact and another pattern, are they different or not? If they are different, Samavaya is not the same. You are saying Samavaya is a Swarupa, but is Samavaya the same as the atom? No, they are distinct according to you. If they are distinct, they will need a relation. Up till now, this is the state of the debate. आचार्यभ्यो धन्यवादः।
भवद्भिः परमाणवः नित्याः इति प्रतिपादिताः। परमाणूनां तु अनित्यत्वमस्ति। नित्यत्वं कथमुपपद्यते? सद्कारणवन् नित्यम् इति वैशेषिकसूत्रे नित्यत्वस्य लक्षणं प्रदर्शितं। यत् सत् कारणवच्च भवति तन्नित्यं। परमाणवः भावरूपाः पुनश्च कारणरहिताः भवन्ति, अतः ते नित्याः। कारणभावात् कार्यभावः इति वैशेषिकसूत्रे एव परमाणूनां रूपादिमत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। लोके यद्यद् रूपादिमद्वस्तु दृष्टं तत्सर्वं स्वकारणापेक्षया स्थूलम् अनित्यं च दृश्यते। अतः परमाणवः अपि रूपादिमन्तः चेत् तेऽपि स्वकारणापेक्षया स्थूलाः अनित्याश्च स्युः। अस्तु, अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधभावः। अनेन सूत्रेण सर्वानित्यत्ववादिनां निरसने विशेषस्य एव कार्यस्य अनित्यत्वम् इति उक्तम्। यद् कार्यभिन्नं भवति तत् कारणं तच्च परमाणुः, अतः ते नित्याः। असति यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्ये वस्तुनि नयः नित्यपदेन समासः नोपपद्यते इति तु सत्यं, किन्तु तत्र नित्यः पदार्थः परमाणुः एव भवेत् इति अपेक्षा नास्ति। अस्ति अस्माकं निकटे नित्यं परमकारणं ब्रह्म श्रुतिप्रसिद्धम्। अस्तु, अन्यं भवति अविद्या। अनेन सूत्रेण सतां परिदृश्यमानकार्याणां ये कारणाः भवन्ति तेषां प्रत्यक्षेण अग्रहणं भवति। तत्र भाष्ये अनेकद्रव्यत्वाभाववत्वम् असंस्कृतरूपवत्वम् एतेभिः हेतुभिः अग्रहणं कारणस्य इत्युक्तं। तत्र परमाणूनां नित्यत्वम् एवं सिद्ध्यति। यदि प्रत्यक्षेण अनुपलभ्यमानत्वम् एव अत्र नित्यत्वे कारणं चेत् द्वणुके अपि नित्यत्वापत्तिः स्यात्। यदि द्वणुके अनेकद्रव्यवत्वाभावत्वं नास्ति इति उच्यते चेत् अनेकद्रव्यवत्वाभावत्वम् एव अकारणवत्वम् इति पर्यवसितं। तच्च सद् अकारणवद् नित्यम् इति प्रथमे सूत्रे एव प्रतिपादितमस्ति। तर्हि अविद्या इत्यत्र तदेव प्रतिपाद्यते चेत् पुनरुक्तिदोषः स्यात्। एवं प्रकारेण परमाणूनां नित्यत्वं न सिद्ध्यति। अतः अनित्याः परमाणवः जगत्कारणं भवितुं नार्हति। पुनश्च भवतां मते विलक्षणाः द्रव्यादिषड्भावपदार्थाः स्वीकृताः। तद् अभ्युपगम्य विलक्षणत्वाद् एव गुणादीनां द्रव्याधीनत्वम् अभ्युपगतं, तदपि नोपपद्यते। गुणादीनां द्रव्याधीनत्वे कः दोषः? गुणादीनां द्रव्यभावे भावात् द्रव्याभावे च अभावात् इति अन्वयव्यतिरेकदर्शनात् द्रव्यम् एव संस्थानादिभेदेन गुणादिरूपेण तत्तत्पदैः उच्यते। यथा एकः एव सुवर्णः अवस्थाभेदेन कटककुण्डलादिरूपेण उच्यते। अग्निधूमयोः भेदे अपि धूमस्य अग्न्यधीनत्वम् इति उच्यते। अतः भेदे अपि एकस्य पराधीनत्वं न दोषाय। सत्यं, किन्तु सत्यम् अग्निधूमयोः भेदप्रतीतिदर्शनात् अन्यत्वं निश्चीयते। द्रव्यगुणयोः तु तथा भेदप्रतीतिः नास्ति। नीलम् उत्पलम् इति उदाहरणे उत्पलम् एव नीलत्वादिविशेषणेन दृश्यते। तस्मात् द्रव्यस्यैव गुणाद्यात्मकत्वम् अथवा गुणादीनाम् एव द्रव्यात्मकत्वं सिद्ध्यति। अतः अधीनत्वव्यवहारः न युज्यते।
द्रव्यगुणयोः अयुतसिद्धत्वात् गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं सिद्ध्यति। द्रव्यगुणयोः अयुतसिद्धत्वं वक्तव्यं चेत् तत्र आदौ अयुतसिद्धत्वं नाम किम् इति द्रष्टव्यम्। अपृथक् देशत्वं वा अपृथक् कालत्वं वा अपृथक् स्वभावत्वं वा इति वक्तव्यम्। अपृथक् देशत्वं प्रथमः विकल्पः स्वीक्रियते चेत् तन्तुपट उदाहरणे तन्तुभ्यः आरभ्यमानः पटः तन्तुदेशः पटगतशुक्लत्वादिगुणास्तु पटदेशाः सन्ति। द्रव्यं पटः तन्तुदेशः शुक्लादिगुणास्तु पटदेशः। एवं प्रकारेण द्रव्यगुणयोः अपृथक् देशत्वं नास्ति। यदि द्वितीयः विकल्पः अपृथक् कालत्वम् उच्यते चेत् सव्यदक्षिणयोः गोविशानयोः अपि अयुतसिद्धत्वं वक्तव्यम् आपतति। तस्मात् द्वितीयः विकल्पः अपि नोपपद्यते। यदि तृतीयः उच्यते अपृथक् स्वभावत्वम् इति द्रव्यगुणयोः स्वभावस्य अभेदे सति तयोः भेदः एव न सिद्ध्यति। अनेन गुणादीनां द्रव्यात्मकत्वमेव सिद्ध्यति, अयुतसिद्धत्वं न सम्भवति। अयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन सह समवायसम्बन्धः स्वीक्रियते। Should have more efficient mic, please. Arrange something. So, two new topics. In the first move, the Vedantin has now changed the attack line. And they are saying, she is saying, you are assuming, she is saying to the Vaisheshika, you are assuming that the atoms are eternal, nitya. But I can prove that the atoms are anitya. Anything that is physical like that has a beginning and an end, and atoms are physical like that, and especially atoms have, according to you, Vaisheshikas, atoms have other qualities. Like atoms have a guna, a shape, which is called parimandalya, a certain round shape. Atoms have a structure. Some atoms have an uncreated color also, according to you. Therefore, we have another universal generalization in our Vedanta school, and that generalization is equally empirically verified, no exception found. That's why it is a generalization, that whatever has a color and shape cannot be eternal. To that, the Vaisheshika said, our definition and criterion of eternity, nityata, is not like yours. Our definition is that which is real without having any cause. Something which is uncaused and yet real must be eternal. To that, several arguments were given by her, detailed arguments, as to why the very relationship between substance and quality, because atoms are the substance, each atom, and its quality requires that
these qualities will be, if the qualities are non-eternal and the qualities are under the substantially dependent upon the substance, then because of this dependence relationship, according to your theory, the atoms will have to be non-eternal. To that, the Vaisheshika explained the reason why the qualities, gunas, like quality, color, shape, etc. Okay, the reason why they appear to be under the control of or under substantially parasitic on the dravyas is not because one is eternal, one is non-eternal, but because they are ayuta siddha. This is a technical term which occurs in the definition of samavaya. That is, two things are ayuta siddha, where not both, one of them, as long as it exists, has to depend on the other one. This is dayor madhye ekam avinashat aparashritam eva tishtati, etc. So she said that has nothing to do with that particular criterion of the relationship between an atom and its guna. That has no tendency to show that the atoms have to be non-eternal. On top of that, she also initiated another argument that non-eternal is a negation of nityata. And then in response, this the Vedanta Paksha said something else. What was your answer to that when you said the pratisheda? नित्यं वस्तु किमपि अपेक्षते किन्तु तद् परमाणुः एव भवेत् इति नियमः नास्ति Yeah, ब्रह्मापि नित्यमस्ति yeah, I have to say something which is more than a translator. Because what she was opposing, Vaisheshika's statement, was misinterpreted by the Vedanti. Why? Because it's a very simple. It's like the misinterpretation of all men are mortal and thinking that somebody has asserted all mortals are men. Because she said all Paramanus are eternal. She said, but Brahman is also eternal, so only Paramanus are not eternal. But she never said only Paramanus are eternal. She said all Paramanus are eternal. Paramanu bhinnam nityam nasti iti noktam kadapi. Uttara prakramena bhavatya uktam. Brahmapi nityam. Tattu asya uttaram na bhavati. Paramanu eva bhavet iti noktam. Kada jagat karanam. नहीं तत्व किम उत्तम नित्यत्व नाम परमाणु हो किम जस्य कारणम नास्ति अपि च द्रव सत् निष्कारणम सत् तदेव नित्यम पृथक्तया तादृश परमाणु तेव अन्यया युक्त्या जगतः कारणत्वं जगतः ब्रह्मणः कारणत्वं अनेन न स्वीक्रियते तस्मात् ब्रह्म एव नित्यं भवेत् इति कस्यापि न it cannot be your proposition, cannot be her proposition. She only said all Paramanus are nitya. If you say in answer that, but if they are Karan of Jagat, then they are like Brahman. No. Other things she can admit. Brahma is also nitya. But Jagat Karan is Parama. So up till now, this is what is going on. Sorry to be biased towards Vaisheshika. So your Nayayikatva. अयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन सह सम्बन्धः समवायः इति भवत्या उक्तम् अन्ते आसीत् तत्र सम्बन्धो हि सम्बन्धिद्वयम् अपेक्षते
अतः सिद्धेन कारणेन सह असिद्धस्य कार्यस्य सम्बन्धः नोपपद्यते। यदि कार्यं सिद्धं भूत्वा कारणेन सम्बध्यते इति उच्यते चेत् कारणव्यतिरेकेनैव कार्यं सिद्धं स्यात्, तर्हि कार्यस्य अयुतसिद्धत्वं नोपपद्यते। यदि यथा कथञ्चित् समवायः अभ्युपगम्यते, अयुतसिद्धत्वमपि अभ्युपगम्यते चेत् तत्र परमाणूनां संयोगः एकदेशेन भवति वा सर्वात्मना भवति वा इति वक्तव्यं भवति। किञ्चित् तस्याः यत् आपत्तिरासीत् तस्य अनुवादः किञ्चित् क्रियते। को दोषः? भवत्या उक्तम् अयुतसिद्धस्य को अर्थो? एको देशता, एको कालता और सत्यं सत्यम् अपृथक् देशत्वम् अपृथक् कालत्वम् अपृथक् स्वभावत्वं वा तेषु किं भवति? यदि कारणभिन्नेन न भवितुम् अर्हति चेत् देशभेदः नास्ति वा कालभेदः नास्ति वा अथवा स्वभावभेदः नास्ति वा इति प्रश्नः। एतत्तु अवबुद्धं, परन्तु इदानीं मया उक्तं यत् सम्बन्धः सम्बन्धिद्वयेन सम्बध्यते खलु सर्वदा। अतः यदि कार्यकारणयोः समवायः इति सा वदति तर्हि कार्यमपि सिद्धं स्यात्, कारणं तु सिद्धमस्ति एव, उभयोः तदा समवायसम्बन्धः सम्भवति। यदि कार्यमेव असिद्धं चेत् समवायेन कथं कारणे सम्बध्येत? कार्यं सिद्धमिति स्वीकुर्मश्चेत् कारणरहिततया एव सिद्धमस्ति, तर्हि कार्यस्य अयुतसिद्धत्वं न सम्भवति खलु, कारणव्यतिरेकेण सिद्धं खलु इति प्रश्नः अवबुद्धः। सूत्रम् अत्र तु निश्चितं यत् अयुतसिद्धत्वं न सिद्ध्यति। पुनः मया प्रश्नान्तरः कृतः, अस्तु यदि स्वीकुर्मः चेदपि अयुतसिद्धत्वं समवायः अपि, तर्हि परमाणुद्वयस्य यः संयोगः भवति तद् परमाणोः एकदेशेन भवति अथवा सर्वात्मना भवति इति पुनः प्रश्नः कृतः। परमाणूनां निरवयवत्वात् सर्वात्मना एव स्वीक्रियते। निरवयवत्वात् सर्वात्मना परमाणूनां संयोगः उच्यते चेत् उपचयाभावात् अनुमात्रत्वप्रसङ्गः भवति। लोके प्रदेशवता द्रव्येन प्रदेशवतः द्रव्यान्तरस्य संयोगः दृष्टः। यदि एतद् अधिकृत्य परमाणूनाम् अपि एकदेशेन संयोगः उच्यते चेत् सावयवत्वापत्तिः, तेन च अनित्यत्वदोषः प्रवर्तते। एवं प्रकारेण परमाणूनां संयोगः एव न सम्भवति, संयोगाभावे च द्वणुकादिसृष्टिरपि न सम्भवति। तथा च परमाणुकारणवादः भ्रान्तिमूलः। I have to translate. This is a place where the debate has now come. I am sorry, you are all praising my translation, but my translation has been very bad because, again, I could not give you the taste of the accuracy, and if there is a defect in both of them, it is only that they have not been as pedagogically explanatory as great Pandits are. You see, mediocre Pandits very quickly say one thing after another. The great Pandits that I have learned from, they, like Shruti's short sentences, they would only use short sentences and they would ask, is that clear? And then say the next sentence. But I told you that they are performing here. When they are in their own home ground, they would do that, I'm assuring you. But I have to, in the previous batch, I supported the Vaisheshika. Now, I have to admit
This is a point on which Shankaracharya has the winning trump card, and Vaisheshikas are, for the moment, without an answer. But I'll tell you where there is a little bit of trickery going on. But let's first see the context. The final attack was this. If you say that the contact between atoms is the ultimate cause, if the atoms are the material cause, I did not translate, but in beautiful poetic Sanskrit, Shruti's first statement was not that atoms only are the cause. Samavaya Sachiva, with Samavaya as their minister, with the Samavaya. So that relationship of Samavaya is essential. Paramanus could not be Karana. Paramanus are Nitya. Samavaya is Nitya. So with that, only they are Karana. Now, the killer blow has come. This is like Pashupata Astra. Okay, nobody can stop it. Which is two eternal objects. Why are Paramanus eternal? Because they are partless. Partless. It is a Vaisheshika niyama, a Vaisheshika logical law, that the relation of contact as between a branch of a tree and a monkey, this is their example, is always non-pervasive. That is, if monkey is in contact, forget about the monkey and the branch, because we'll have to talk about obscene things, but if my finger is touching this, there has to be parts of my finger which are not touching this. Right. And there has to be parts of the microphone which is not touched by the finger. Two things can be only in contact if both of those things have other parts which are not in contact. Think of that rule. This rule is not made by Advaitins, Vedantins. It's rule made by Shruti's side. Samyoga matra, sarve samyoga avyapya vrittaya. What does avyapya vritti mean? I am skipping the longer question. Does it contact all over or only in part? Ekadesheva sarvatova. She had answered, two Paramanus contact not in one part but all over. But now the question is, can ever two things be in contact all over? Because if they were contacting all over, then spatially they will together Dvanuka's size and a Paramanu size will be the same. The reason why size increases is because of this. If this one completely became one in every part with the other one, then they will not increase. The whole point of Paramanu to dyad to Trasarenu, all this increase of size was because contact is partial, but Paramanus have no parts. If you admit that they are in contact, then Paramanus will have parts. If they have parts, they cannot be without a cause. And if they cannot be without a cause, they cannot be Jagat Karana. With this Brahmastra, now, I don't know whether dramatization or not, Shruti has become silent. But I will add the trickery. I am a little bit influenced by my study of both of these texts, Tarkapada and other things. The root of this argument goes back to one of the greatest philosophers. In Vedanta Congress, we forget them. And that's the problem I've been telling Varkedi, that 11 campuses of Sanskrit
Vidyapith is here. None of them teach Vasubandhu, Dingnag, Asanga, Dharmakirti. Why? I don't know why. Because Kumari, Shankar, Vachaspati, with great respect, all of these philosophers, they studied and quoted copiously Dharmakirti. If you ask them, the Pandits, great Pandits, Nayayika, Vedantis, why you are refuting Dharmakirti? Have you read Dharmakirti? They haven't. There is some prejudice. Nagachet Jaina Mandir, like that. As a result, they know only Wikipedia version of Dharmakirti, which is summarized by people who have no sympathy to Buddhism. Whereas, until Gadadhara, until the British came, all the Hindu Pandits who were destroying Buddhism, they read Buddhism first. They were steeped in Buddhism. Buddhists have told me, the way Vachaspati Mishra understands us, no Buddhist can support us so much. Shankara borrows this argument in Tarkapada completely from Vasubandhu's 20 verses. No, Vasubandhu earlier than Dharmakirti. Vingshatika, 20 verses. And the verse is Shatkena Yugapat Yogat Paramano Shadangshata Shandam Samana Deshatvat Pindasyat Anumatraka Vikalpadvayam Sarvato Samyukta Tasmat Pindasyat Anumatraka Shandamiti Katam Madhye Paramanu Nasti Chaturdikshu Purve Paschime Purvasmin Bhage Paschime Dakshine Uttarasyam Chatur Paramanava Upari Adha 6 Paramanus are getting in touch. That means the central Paramanu is divided into 6 parts, in which case it is not a Paramanu. If you say no, it's all touched in the same place, then Pindasyat Anumatraka. This is Vasubandhu's Karika. Okay? 4th, 5th century AD. Shankara is 7th century AD. Not only that, Vachaspati does another trick. When writing Bhamati, Vachaspati makes this argument complete, and Vaisheshika has a pratibha, a fallacy. Vaisheshika keeps silent, like Shruti did. Bhumau likati. Uttaram nastimam. This Vachaspati, when he writes Tatparya Tika, he takes this objection, he answers it elaborately, and he defends Paramanu Karanavada against the Buddhists. But against Shankaracharya, it does not. Man of professor is like that. Man of great professor is like that. Whenever they go, they engage the sentiment of सर्वेभ्यो धन्यवादाः अरिन्दम चक्रवर्ती Thank you, आचार्येभ्यो thank गिरिशः you, धन्यवादाः thank you. नमस्कारः I wish you could stand up and give an ovation. And they deserve, because, as Professor said, when they become professors, they will remember this day, that they were little, nervous and little fear, but the content is. This was, the one footnote for this whole discussion is that back to the text, please. Back to the text in the sense, instead of a coffee table discussions and then critiquing Mayavada or critiquing Vasubandhu or, commenting on the Nyaya theories, the best part could be that for all those youngsters and professors as well, the best part is to go back to the text with a little knowledge of Sanskrit and Pali,
the best thing is to read those texts line by line, word by word. That's the footnote. The second Shastrartha, we have one more in store, please. Where are they both? Yeah, Haripriya, Dr. Haripriya and Dr. Maunika Bolla. Haripriya and Maunika. But this time, you yourself will translate or what? Because sir is exhausted, and you give a gist in between, 10 minutes, and then give a summary. Will you? So another 15-20 minutes, if all of us you could please, because as we said, yeah. No, I'm and that's fine. No more. I'm not requesting you anymore. We could have had elderly professors doing that. I could have called and then had the Shastrartha, but that was not the idea at all. It is to have the younger ones, women-led Shastrartha. That is the whole idea, please. They should encourage that. Now this is about, even tougher area. My God, if we were traveling with the Nayayikas and the Vedantins, this is Vyakarana. We can't believe, as Professor was pointing, the precision, the accuracy, and the kind of statements they make. This is in Vyakarana, and that too, Sandhi. Where is Sandhi Prakarana? Prathamam Sutram Vartate, Iko Yanachi iti Sutram. Sarvepi Samskritagnaha idam Sutram Nuname. अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् सर्वेभ्यः प्रणामाः आदौ अहम् उत्तरपक्षिरूपेण सविषयम् अत्र उपस्थापयामि ततः पूर्वपक्षिभिः अत्र आक्षेपाः क्रियन्ते आदौ मदिष्टदेवान् गुरूश्च प्रणम्य अत्र यथा संयोजकैः प्रतिपादितं वर्तते वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम् इको यणचीति सूत्रं वर्तते तत्रैव अहं शास्त्रार्थविचारे स्वं निमित्तमात्रं केवलं मत्वा तत्र आत्मानं किञ्चित् व्यापारयामि इको यणचीति सूत्रं त्रिपदात्मकमिदं सूत्रं त्रीणि पदानि सन्ति सरलसंस्कृते एव वदामि येन भवन्तः अवगच्छेयुः इति इकः इति षष्ठी एकवचनान्तम् अत्र या षष्ठी शेषेति सूत्रेण षष्ठी बोध्या यणिति प्रथमैकवचनान्तम् अचि इति सप्तम एकवचनान्तं भवति अत्र या सप्तमी सा सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरणे इत्युक्ते सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण अत्र सप्तमी बोध्या सम्प्रति सूत्रार्थः करणीयः सूत्रार्थस्य कृते प्रथमं पदं भवति इकः इति तर्हि इकः इत्यत्र या षष्ठी तस्यार्थः अस्ति सम्बन्धः सम्प्रत्येव आचार्यैः उक्तमासीत् सम्बन्धस्य कृते सम्बन्धिद्वयम् अपेक्षते इति एकं विशेषणं भवति तत्र एकं विशेष्यं भवति यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदं विशेषणं भवति पुरुषपदं च विशेष्यं भवति यतोहि राज्ञः पुरुषम् आनय इत्युच्यते तत्र आनयन कार्यं कुत्र भवति इति चेत् पुरुषे भवति पुरुष आनीयते न तु राजा अत एव तत्र यत्र आनयनादिकं कार्यं भवति तद् विशेष्यं भवति अन्यत् यतः षष्ठी भवति तदर्थः विशेषणं भवति सम्प्रति अस्माकं पार्श्वे इकः इति अस्ति षष्ठ्यन्तं पदं विशेषणम् अस्ति परं विशेष्यं नास्ति एवं सति सूत्रार्थः न भवितुम् अर्हति एवं यावत् विशेष्यपदं न ज्ञायते तावत् सः सम्बन्धः कीदृशः एतदपि न ज्ञातुं शक्यते यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपुरुषयोः यः सम्बन्धः तस्स्वस्वामिभावरूपः सम्बन्धः
शिवस्य पुत्रः अत्र यः सम्बन्धः स जन्यजनकरूपः सम्बन्धः। तथैव सूत्रेषु अपि ऊदुपदाया गोहः इत्यत्र गोहः उपधायाः अत्रापि षष्ठी। अत्र यः सम्बन्धः स अवयविभावसम्बन्धः। परम् इकः इत्युक्ते विशेष्यपदमेव नास्ति, तर्हि तत्र सम्बन्धविशेषोऽपि अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः? तर्हि एतादृशस्थलेषु पाणिनिना नियमाय परिभाषासूत्रं प्रणीतं वर्तते षष्ठीस्थाने योगा इति। अस्यायमर्थः यस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धविशेषः न निर्धारितः विशेष्यपदाभावात् तत्र विशेष्यपदं स्थाने इत्येव योज्यं कल्प्यम् इत्यर्थः। तर्हि सम्प्रति अस्माभिः षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषासूत्रेण योग स्थाने इति शब्दः प्राप्तः। अतः सूत्रार्थः भवति इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। इको यणचि इति तु सूत्रमेव संहितायाम् इति पूर्वस्मादनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः जातः इकास्थाने यण् स्याद् अचि संहितायां विषये इति। स्थानं च नाम अत्र प्रसङ्गः, प्रसङ्गो नाम प्राप्तिः। अतः इकः स्थाने इत्यनयोः यः सम्बन्धः स सम्बन्धविशेषः कः इति चेत् विषयविषयीभावसम्बन्धः। तेन सूत्रार्थः भवति इकविषयकप्रसङ्गे यण् साधुः अचि संहितायां विषये इति। एतद् बोध्यं। सम्प्रति पूर्वपक्षिणः स्वाक्षेपं कुर्वन्तु इति अनुरुन्धे। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। अद्यामुष्यां सभायाम् इको यणचि इति सूत्रम् अधिकृत्य यः शास्त्रार्थः प्रवर्तते तत्र आचार्याः भवतीभिः इको यणचि इत्यत्र इकः इति तु सुष्ठु प्रतिपादितं। परम् इकः इति तु सुष्ठु प्रतिपादितं। परं तत्र इको यणचि इकः स्थाने अच् स्यात् यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इत्यत्र अचि इत्यत्र सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण अधिकरणे सप्तमी इति प्रतिपादितं भवत्या। तर्हि तदत्र विप्रतिपत्तिं जनयति। यथा अधिकरणं च आधेयसापेक्षं भवति। यथा उदाहरणार्थं वयं पश्यामश्चेत् भूतले घटः, अत्र भूतलं संयोगसम्बन्धेन घटाधारः, घटश्च आधेयः वर्तते। तर्हि इको यणचि इत्यत्र अचीति सप्तम्याः आधाराधेयभावः क्व तत्र प्रतिफलति? तर्हि ततः सति सप्तमी एव तत्र बोध्या। ततः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सप्तमी सूत्रेण सप्तमी निर्देशेन विधीयमानस्य कार्यस्य वर्णान्तर अव्यवहित पूर्वस्य इति ज्ञापितत्वात् अचि परे सति वर्णान्तर अव्यवहित पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। अस्तु, भवतीभिः यदुक्तं तत्र तन्न समीचीनं वर्तते। यतोहि अत्र औपश्लेषिकाधिकरणे एव सप्तमी, सदर्थे सप्तमी नास्ति। सदर्थे सप्तमी इति मन्यामहेश्चेत् तत्र को दोषः इति अहं पश्चात् वच्मि। प्राक् अत्र भवतीभिः पृष्ठं यत् अत्र अधिकरणे सप्तमी इति मन्यामहेश्चेत् आधाराधेयभावः तत्र प्रतिपाद्यः भवति। यथा भूतले घटः इत्यत्र अस्ति, परम् अत्रापि आधाराधेयभावः अस्ति। अत्र आधारः कः इति चेत् अच् आधारः, इक् च आधेयः। तत् कथं? यथा परम्परायां वटे गावः इत्यादयः श्रूयन्ते, तत्र वटे इति अधिकरणे सप्तमी। तत्र वटस्य गोश्च तत्र परस्परं
साक्षात् आधाराधेयभावो नास्ति। पुनरपि वटाधिकरणीभूतो यः देशः गवाधिकरणीभूतश्च यः देशः तयोः देशयोः सामीप्यात् अत्र वटेपि सामीप्यम् आरोप्यते। एवम् आरोपितसामीप्यादेव आधारत्वमपि तत्रैव आरोप्य तत्र अधिकरणे सप्तमी क्रियते। तथैव अत्रापि अजधिकरणीभूतः यः कालः, अजधिकरणीभूतः इत्युक्ते तत्र नैयायिकाः जानन्ति अचु यत्र उच्चार्यते स कालः। अजधिकरणीभूतः यः कालः इगधिकरणीभूतश्च यः कालः तयोः कालयोः सामीप्यात् अत्र अच्यपि सामीप्यम् आरोप्यते। आरोपितसामीप्यादेव आधारत्वारोपः। अतः औपश्लेषिकाधिकरणे एव सप्तमी बोध्या। यतो हि नियमः असति बाधके उपपदविभक्तेर्कारकविभक्तिर्बलीयसी इति। सति सप्तमी उपपदसप्तमी भवति, अधिकरणसप्तमी कारकसप्तमी। सम्प्रति एवम् आरोपं कृत्वा वयं तत्र कारकविभक्तिं कुर्मः चेत् गौरवं भवति। अतः सतिसप्तमी एव कथं न कुर्महे इति चेत् तत्र सतिसप्तम्यां दोषः भवति। सतिसप्तम्यां कृते सति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति परिभाषा न प्रवर्तते। तथा व्यवहितेपि यन् कार्यं भविष्यति अव्यवहितेपि भविष्यति। अस्माभिः इष्यते सुधी उपास्यः इत्यत्र उकारं परं मत्वा ईकारस्यैव यनादेशः अस्माभिः कर्तव्यः। सम्प्रति किं भविष्यति? धकारोत्तरवर्ती यः इकारः तमपि मत्वा धकारव्यवधाने सत्यपि सकारोत्तरवर्तिनः उकारस्यापि तत्र यन्त्वं प्राप्नोति वकारादेशः इति दोषः। यतो हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र अस्ति तदर्थे सप्तमी। तत्र किं भवति? लोके जानन्ति एव जगतः कर्ता कृष्णः। अत्र कर्ता इति कृत्प्रत्ययः, तस्य समवधानं भवति चेत् तत्र किं भवति? जगतः इति षष्ठी आगच्छति। तथैव जगतः कृष्णः कर्ता इति कृष्णपदस्य व्यवधानेपि तत्र षष्ठी भवति इति व्यवधानेपि व्यवधानराहित्येपि उभयतापि तत्र षष्ठी प्राप्नोति सति सप्तमी मन्यामहे चेत्। अतः अत्र तादृशा सप्तमी नास्ति, औपश्लेषिकाधिकरणे एव सप्तमी वर्तते। तस्मात् परम् अत एव तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति सूत्रेण सप्तमी निर्देशेन अर्थात् औपश्लेषिकाधिकरणभूताया सप्तमी तेन निर्देशः कृतः चेत् तस्मात् अव्यवहितस्य पूर्वस्य कार्यं बोध्यम् इत्यर्थः प्राप्यते। तेन इको यणचीत्यस्य सूत्रार्थो भवति अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इकः स्थाने यण् स्यात् संहितायां विषये इति। अस्तु आचार्याः, भवतीभिः प्रतिपादितं यत् इको यणचि अर्थात् अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य इकः स्थाने यण् स्यात् इति प्रतिपादितं। तत्र परम् अस्माभिर्ज्ञायते संहितायां विषये अपि उक्तं। तर्हि अस्माभिर्ज्ञायते संहिता नाम का? परः सन्निकर्षः संहिता। अत्र परः अतिशयार्थे वर्तते। सन्निकर्षो नाम प्रत्यासक्तिः। परो यः सन्निकर्षः अर्थात् वर्णानाम् अर्थमात्राकालव्यवधानरूपः यः भवति सः संहितासंज्ञकः भवति। तर्हि स चार्थः इको यणचि इत्यत्र संहितायाम् इति वचनाभावे एव सिद्ध्यति। तर्हि केन? अचीति सप्तम्य वर्णान्तर अव्यवहितपूर्वत्वस्य बोधनादेव एवं सिद्ध्यति। तर्हि इको यणचि सूत्रे संहितायाम् इति अनावश्यकमेव इति मदभिप्रायः। सत्यमुक्तं भवत्या। अत्र विचारद्वयं प्राज्ञेयं भवति। वृत्तिकारैः तत्र उक्तं संहितायां विषये इति। तत्र संहितायाम् इत्यत्र या सप्तमी तदर्थः विषयत्वं। तर्हि सप्तम्या एव विषयत्वम् अर्थः प्रतिपादितः। तर्हि संहितायाम् इत्येव वक्तव्यं स्यात्। पुनः संहितायां विषये इति विषयशब्दस्य कथं प्रयोगः इति प्रथमः विचारः तत्र कर्तव्यः। तत्र शास्त्रेषु अध्ययनशीलाः ये भवन्ति ते त्रिप्रकारकाः भवन्ति। उत्तमाधिकारिणः, मध्यमाधिकारिणः, अधमाधिकारिणश्च। तत्र उत्तमाधिकारिणां कृते तु
स्पष्टतायाः आवश्यकता न भवति बुद्धिनैपुण्यात्। परं ये मध्यमाधिकारिणः ये च अधमाधिकारिणः तेषां तु तावत् स्पष्टता इष्यते एव। अत एव संहितायां विषये इत्युच्यते। तत्र का स्पष्टता इष्यते चेत् तत्र केवलं निमित्ते संहिताया विषयत्वं स्यात्, कार्यिणी अर्थात् स्थानिनी संहिताया विषयत्वं न स्यात्, तर्हि तत्र उभयोः सन्धिर्न भविष्यति। अतएव तत् स्पष्टतार्थं स्पष्टता कीदृशी इष्यते चेत् स्थानि निमित्तयोः उभयोः यदि संहिता विषयत्वं भवति तथैव तत्र यण् कार्यं भविष्यति इति तत्र असन्देहार्थं संहितायां विषये इत्युक्तम्। परं यथा अतएव अस्माभिः दधि अत्र दधि इत्युक्त्वा किञ्चित् कालानन्तरम् अत्र इत्युच्यते चेत् तत्र मध्ये एकमात्रकालव्यवधानं भवति, अतः संहिता तत्र न सम्भवति। अतएव तत्र यणादिकं कार्यमपि न भवति। परम् इतः परं यथा भवतीभिः उक्तं यत् संहितायाः आवश्यकता एव नास्ति, सप्तम्या एव प्रतिपादितम्। एतदेव भाष्यकारैरपि तत्र प्रतिपादितं वर्तते यत् यतो हि अचीत्यत्र या सप्तमी अस्ति सम्प्रत्ये उक्तम् औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी। उपश्लेषः अर्थात् सामीप्यसम्बन्धः, उपसामीप्यं श्लेषः सम्बन्धः। सामीप्यसम्बन्धः इत्युक्ते एव गम्यते यत् अर्धमात्राधिककालराहित्यम् इति। तर्हि अर्धमात्राधिककालराहित्ये एव सामीप्यं भविष्यति। अतः तत्र संहितायाः अधिकारः भाष्यकारैः खण्डितः। एवं संहितासंज्ञासूत्रमपि खण्डितं वर्तते, परासन्निकर्षः संहितेति। अतः अत्र तु भवतीभिः यत् प्रतिपादितं तत् सत्यमेवेति मन्ये। अस्तु, ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. మీరు హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారా? మీరు హిందీలో దాన్ని లైక్ ఒక 2 minutes లో చెప్పండి. मम हिंद्यां मेरी हिंदी में कोई दोष हो तो क्षमा कीजिएगा। विशेषण विशेषण व्याकरण का सूत्र है इको यणचि। यह करता क्या है? संधि करता है। इक के स्थान पे यणादेश करता है। इक क्या है? तो ई उ रिल री, ई उ रिल री के स्थान पे य व र ल करेगा। ई के स्थान पे यकारादेश, उ के स्थान पर वकारादेश, री को रेफादेश और री को लकारादेश। ये कब होगा? तो कहा आगे क्या होना चाहिए? उत्तर में अच होना चाहिए। अच भी यह प्रत्याहार है। अच क्या है? तो स्वर, स्वर को हम अच कहेंगे। आ ई उ रिल री ए ओ आई औ। यदि ये पर में है, अच प्रत्याहार अर्थात स्वर पर में है, तो पूर्व में जो इक है ई उ रिल री उसको य व र ला होते हैं। यह इतना ही अर्थ है, पर सामान्यतः इतना समझते हैं। पर इसी में जो सूत्र का अर्थ है ये निकालने के लिए किस प्रक्रिया से, किन विचार दर्शन से गुजरना पड़ा व्याकरण को, ये हमने यहाँ प्रतिपादित किया। इक के स्थान पे यण हो, ये तो हम कह रहे हैं, पर स्थान शब्द कहाँ से आया? ये क्यों आया? क्योंकि इकह में जो षष्ठी है उसका अर्थ है संबंध। इससे पहले प्रतिपादित किया आचार्यों ने, इकह में जो षष्ठी है उसका अर्थ यदि संबंध है तो संबंध जहाँ भी होता है वो ग्लू के समान होता है। तो ग्लू के लिए संबंधित द्वय की आवश्यकता है। अब संबंधित द्वय चाहिए तो एक जो दो संबंधी होते हैं, एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। तो जहाँ षष्ठी करते हैं वहाँ विशेषण होता है, जो अन्य होता है वह विशेष्य होता है। तो यहाँ हमारे पास विशेषण है, विशेष्य नहीं है। तो अब कहा इकह, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। जब इकह के बाद जैसे राज्ञः कहा, राज्ञः क्या आगे तो बोलिए, विशेषण बोला, विशेष्य बोला नहीं। वैसे ही इकह कहा तो आगे तो कहिए क्या, ये यहाँ पर दिक्कत है। तो एक परिभाषा आती है षष्ठी स्थाने योगा। ऐसे स्थलों में हम स्थाने जोड़ लेते हैं। तो इकह स्थाने अर्थ आता है, इसलिए हम कहते हैं इक के स्थान पर यण हो। कब हो? अची। अब अची में इन्होंने प्रश्न किया, हमने कहा यहाँ पर जो सप्तमी है वो औपश्लेषिकाधिकरण में सप्तमी है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ अधिकरण बोला, अधिकरण मतलब होता है आधार, जहाँ आधार होगा वहाँ आधेय होगा। आधार आधेय भाव तब होता है जहाँ संयोग संबंध से कोई किसी के ऊपर रखा हुआ या किसी पर हो। ये आधार है, ये आधेय है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक पूर्व में है, एक उत्तर में है। एक का उच्चारण पूर्व में हो रहा है इक का, और एक अच का उच्चारण जो है वह उत्तर में हो रहा है।
तो यहाँ पर तो आप आधार आधेय भाव कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहा वटे गावः, यह प्रयोग संस्कृत में होता आया है परंपरा में। वहाँ पर कैसे सिद्ध करते हैं उसका हमने प्रतिपादन किया। वट का अधिकरणीभूत जो देश है, यद्यपि वहाँ वट और गो का परस्पर आधार आधेय भाव नहीं है, वट के पास गायें बंधी हुई है, वट वृक्ष के पास गायें बंधी हुई हैं, पर वहाँ भी हम सप्तमी करते हैं वटे गावः। तो जब वट वृक्ष है और गायें बंधी हुई है पास में, वहाँ आधार आधेय भाव नहीं है। तो कहा वट का अधिकरण जो देश है, वहाँ पर वट जिस पर है उस वट का आधार जो देश है, गायों का आधार जो देश है, उन दोनों में सामीप्य है। उस सामीप्य का आरोप हम करते हैं वट में। जो उसी आरोपित सामीप्य के द्वारा आधारत्व का भी आरोप होता है, इसलिए वहाँ अधिकरण मानकर हम उसमें सप्तमी कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अच का जो उच्चारण काल है वह इक के उच्चारण काल से वह समीपस्थ है, उसमें इसलिए उस काल में जो सामीप्य है उसका हम आरोप करते हैं अच में, और इसलिए उसी सामीप्य के आधार पर हम आरोप करते हैं अच में आधार का आरोप कर लेते हैं। इस प्रकार अचि में भी सप्तमी सिद्ध होती है। हमें लग रहा है कि आपको बहुत कुछ हाँ प्रकृते तु भवतीभिः प्रतिपादितम् उक्तं च अचि सप्तमी औपश्लेषाधिकरणे सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण तत्र सप्तमी अस्ति, आपत्ति न, किन्तु अत्र विचारणीयं का क्रिया अत्र उच्चारण क्रिया न उच्चारण क्रिया अस्ति। अचः उच्चारणं भवति, प्रागिकः उच्चारणं भवति, तदुत्तरवर्ती भवति संघटनं कार्यं सुधि उपास्येत्यत्र संघटनं कार्यम्। आम्, सुधि इति उक्तं, तत्र धकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य उच्चारणं जातम्। उच्चारणक्रिया अत्र वर्तते। उच्चारणक्रियया अत्र काले स्थितः ईकारः तदधिकरणकाले वर्तमानं वर्तते। तथैव तस्मात् परे अचः अपि उपास्य इत्यत्र यः उकारः सोऽपि उच्चारणक्रियैव तस्मिन् काले उपस्थितः इति उच्चारणक्रिया उभयोः एकस्मिन् काले स्थितिः इति। स्थितिक्रियाद्वारा सम्भवति, तस्यापि स्थित्यापि नियामिका या क्रिया भवति सा क्रिया उच्चारणक्रिया। तयोर्मध्ये भेदः खलु, स्थितिक्रिया किं वा उच्चारणक्रिया, तयोर्मध्ये भेदः यद्वा भेदाभावः, तत्र यद्वा भेदाभावः किम् अस्ति खलु तयोर्मध्ये भेदः एव, भेदाभावभावः नास्ति, उच्चारणं भिन्नं। तर्हि आपत्ति का? यदि स्थितिक्रियायां किं वा उच्चारणक्रियायां यदि अभेदः स्वीक्रियते अस्माभिः तर्हि आपत्ति का? अभेदः स्वीक्रियते इति परः प्रश्नः, परम् अभेदः तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। यत् अभेदः तत्र भवति यत्र तादात्म्यं भवति, तत्र उच्चारणे स्थितौ च तादात्म्यं नास्ति। उच्चारणं पृथक् वर्तते, स्थितिः आमां तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं। तत्र केवलं भेदः एव प्रतीयते, अभेदः न प्रतीयते। यत्र भेदाभेदौ प्रतीयेते तत्रैव तादात्म्यं, तत्रैव अभेदः। अत्र तु स्वीकरणस्य वार्ता तथा भवति यथा प्राप्तिः। प्राप्तिश्चेत् स्वीकुर्मश्चेत् तथा का दोषः, परमत्र प्राप्तिरेव नास्ति, यतोहि बीजं तादात्म्याभावः एव। परम् एतत् समीचीनं वर्तते। वस्तुतः एष एव शास्त्रार्थः भवति। शास्त्रार्थेषु प्रश्नाः न भवन्ति, परं वाक्यार्थे प्रश्नाः भवन्ति। अत्र शास्त्रार्थवाक्यार्थयोः समावेशः अस्माभिः कृतः भवतां मनोरञ्जनाय। सम्प्रति समयमर्यादां पालयति अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शास्त्ररसिकेभ्यः धन्यवादाः प्रस्तूय सम्प्रति सवाणीं मौनेन अलङ्करोमि। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः मत्पक्षतः अपि धन्यवादः।
व्याकरण में शास्त्रार्थ का एक दृष्टांत हमने अभी देखा। डॉक्टर मोनिका बोला जी एवं हरिप्रिया जी को हार्दिक धन्यवाद। अब आरंभ होता है वाक्यार्थ। हमने शास्त्रार्थ 2 देखे, अब साहित्य में भी वाक्यार्थ होता है। ये दिखाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर मोनिका बोला जी और हरिप्रिया जी कृपया आइए, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ओम। साहित्य में रसानुभूति के लिए व्यंजना व्यापार आवश्यक है और व्यंजना 2 प्रकार से होता है, शाब्दी व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना का विमर्श करने हेतु हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर से साहित्य विभाग से डॉक्टर विपाशा जैन जी। सभी को सादर नमस्कार। अभी यहाँ पर 2 लोग नहीं हैं, तो मुझे आप लोगों को देखकर ही बोलना है, तो आई होप यू पीपल डोंट गेट बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट वेरी सून, सो इट्स प्लीज़ कोऑपरेट। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, so that when you people will listen, maybe you will get something. So I don't know English terminologies of Sahityam, so I'll use the terms in Hindi, Sanskritam only. So basically there are 3 व्यापार जिससे अर्थ, शब्द से अर्थ को पता चलता है, अभिधा, लक्षणा एंड व्यंजना। अभी उसमें जो व्यंजना है, व्यंजना कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, शाब्दी व्यंजना एंड आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जो शब्द पर आधारित है, इफ दैट वर्ड इज देयर व्यंजना होगी, एंड इफ दैट वर्ड इज चेंज्ड बाय अनदर इवन दो इट इज सिनोनिम, व्यंजना नहीं रहेगी। तो जो प्राचीन लोग थे, दे यूज टू से कि नानार्थक स्थल में व्यंजना होती है, मतलब कि जहाँ पर वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, वहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीनिंग तो हमको अभिधा से पता चलेगा, बट जो मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो हमें व्यंजना से पता चलेगा। बट पंडित राज जगन्नाथ, राइटर ऑफ मोस्ट अकॉर्डिंग टू मी हार्डेस्ट साहित्य बुक रसगंगाधर, उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को नहीं माना है। ही सेज कि कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग है वो भी अभिधा से बोध होगा, एंड जो कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो मीनिंग है दैट ऑल्सो वुड बी नोन बाय अभिधा इटसेल्फ। सो ही डजंट थिंक कि यहाँ नानार्थक स्थल में व्यंजना होती है। तो फिर शाब्दी व्यंजना कहाँ होगी, दैट ही विल एक्सप्लेन लेटर, एंड वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। आई गेस यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो विच आई एम टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स स्टार्ट। तज्जयति परम ज्योतिः समम समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। काव्य जगति त्रयः व्यापाराः स्वीक्रियन्ते, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना च। साक्षात् संकेतितस्य मुख्यार्थस्य वा बोधः येन जायते सः अभिधा व्यापारः। मुख्यार्थ बाधे तात्पर्यानुपत्तौ रूढिकारणात् प्रयोजनात् वा यत्र अन्यः अर्थः बोध्यते तत्र लक्षणा अस्ति। अभिहितान्वयवादिनः तात्पर्यवृत्तिमपि मध्ये स्वीकुर्वन्ति। यत्र एते व्यापाराः विरमन्ति तत्र येन व्यापारेण अन्यः अर्थः बोध्यते सः व्यापारः व्यञ्जनाव्यापारः। व्यञ्जनाव्यापारः द्विधा भवितुमर्हति, शाब्दिव्यञ्जना, आर्थीव्यञ्जना च। शाब्दिव्यञ्जना प्रायः प्राचीनाः नानार्थकस्थलेषु मन्यन्ते, यथा उक्तमपि काव्यप्रकाशे। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैर्वाच्यार्थः धीकृत व्यापृतिरञ्जनम्।
तत्र नानार्थकेषु स्थलेषु अस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यं तत् बोधनाय केचन नियामकाः अपि प्रतिपादिताः, यथा वाक्यपदीये भर्तृहरिमुनिना लिखितं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। अत्र संयोगादयः ये भवन्ति ते तात्पर्यनिर्णये हेतवः भवन्ति, अतः तेषां प्रयोगः अभिधा नियमनाय क्रियते। तत्र नानार्थकेषु स्थलेषु प्राकरणिकार्थस्य बोधः कथं भवति, अप्राकरणिकार्थस्य बोधः कथं भवति तत् प्रदर्शनाय प्राचीनानाम् अनेकानि मतानि सन्ति। तत्र प्रथमं मतं वर्तते प्राचीनानां यत् वयं यदा नानार्थक शब्दं शृणुमः तदा सर्वेषामपि अर्थानाम् उपस्थितिः भवति, यतः तदा सर्वेषामपि सङ्केतग्रहः समानः एव अस्ति। तदनन्तरं श्रोता जिज्ञासते यत् अत्र अस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् अस्ति, तदा प्रकरणादीन् तात्पर्यनिर्णायकान् पर्यालोचयति। तदनन्तरं तात्पर्यज्ञानं भवति। तात्पर्यज्ञानानन्तरं पुनः एकार्थमात्रविषया द्वितीया उपस्थितिः भवति, तदा तस्य अन्वयबोधः अभिधया भवति। अत्र यत् प्रकरणादिज्ञानं वर्तते तत् प्रतिबन्धकत्वेन कार्यं करोति। अतः प्रथमायाम् उपस्थितौ तु सर्वेषामपि अर्थानाम् उपस्थितिर्भवति, परन्तु द्वितीयायाम् उपस्थितौ न जायते। किमर्थं? प्रतिबन्धकत्वात्। यथा पयः रमणीयम् एतद् वाक्यमस्ति। अत्र पयः इत्यस्य अर्थद्वयं, पयः इत्युक्ते जलमपि भवति, पयः इत्युक्ते दुग्धमपि भवति। तर्हि यदा श्रोता ज्ञायते यत् अत्र पयः इत्यस्य दुग्धे तात्पर्यम् अस्ति, तत्र यत् पयः इति पदं प्रतीयते तत् पदज्ञानमेव तात्पर्यज्ञानम् अस्ति। अत्र पयः इत्यस्य दुग्धरूपः यः अर्थः भवति सः अभिधया बोध्यते। पुनश्च तत्र यतः प्रकरणज्ञानम् आगतम्, अतः तत्र जलरूपार्थस्य अभावः जातः, तर्हि तस्य अप्राकरणिकार्थस्य बोधः केन भविष्यति? व्यञ्जनाव्यापारेण भविष्यति। तर्हि यथा प्रकरणज्ञानम् अभिधाज्ञाने प्रतिबन्धकः भवति, कथं सः व्यञ्जनाज्ञाने प्रतिबन्धकः न भवति? यतः व्यञ्जनायाः उल्लासः एव आलङ्कारिकैः अप्राकरणिकार्थस्य बोधाय कृतः। यदि तत्रापि वयं प्रतिबन्धकत्वेन स्वीकुर्मश्चेत् व्यञ्जनायाः उत्थानमेव निरर्थकं भविष्यति। आलङ्कारिकाणां व्यञ्जनास्थापनाय यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनमेव निरर्थकं भविष्यति। अतः व्यञ्जनाबोधे प्रतिबन्धकस्य स्वीकृतिः उचिता नास्ति इति प्रथमं मतमस्ति। तस्य खण्डनम् आचार्यः जगन्नाथः कुरुते यत् सर्वप्रथमं तु द्वितीयायाः उपस्थितेः आवश्यकता एव नास्ति। किमर्थं? तत्र प्रमाणाभावः अपि वर्तते, पुनश्च तत्र अप्राकरणिकार्थस्य अपि सर्वाः अपि सामग्र्यः सन्ति, तर्हि अप्राकरणिकार्थस्य अपि बोधः भवेत्, अतः तन्नास्ति। पुनश्च यत् प्रतिबन्धकस्य कल्पना कृता तदपि समीचीनं नास्ति, यतः अनुभवविरोधः अस्ति। कश्चित् मनुष्यः अस्ति, सः एकस्य शब्दस्य सर्वान् अपि अर्थान् जानाति, यत् पयः रमणीयम्, सः प्रकरणमपि जानाति, पुनश्च तत् पयः इत्यस्य सर्वान् अपि अर्थान् अपि जानाति, परन्तु कश्चित् अप्रकरणज्ञः तत्र आगतः, सः वदति यत् अरे अयं वक्ता किं वदति, तर्हि सः प्रकरणज्ञः वदति अस्य तात्पर्यं दुग्धे न तु जले। यदि सः सर्वान् अपि अर्थान् न अज्ञास्यत् तर्हि कथं सः एवम् अवदिष्यत्? अतः यत्र प्रकरणज्ञानं भवति तत्रापि सर्वेषामपि अर्थानाम् उपस्थितिः भवति, अतः प्रथमं मतं समीचीनं नास्ति। द्वितीयं मतं किञ्चित् लघु वर्तते, तद्वदति यत् प्रतिबन्धकस्यापि आवश्यकता नास्ति, द्वितीयायाः उपस्थितिरपि आवश्यकता नास्ति। यदा वयं नानार्थकं शब्दं शृणुमः तदनन्तरं किं भवति यत् सः केवलं प्रकरणादिज्ञानं करोति, तदनन्तरं यस्मिन् अर्थे वक्तुः तात्पर्यमस्ति तस्मिन् अर्थे अन्वयबोधः जायते। तत्र प्राकरणिकार्थस्य अभिधया अपि च अप्राकरणिकार्थस्य व्यञ्जनया बोधः जायते। तर्हि किमर्थं तत्र अप्राकरणिकार्थस्यापि अभिधया एव बोधः न भवति?
तर्हि उच्यते यतः तत्र तात्पर्यज्ञानम् अस्ति सः अभिधाबोधे एव नियामकम् अस्ति। जलरूपे अप्राकरणिके अर्थे तात्पर्यज्ञानं तु नास्ति, अतः अभिधया बोधः भवितुं नार्हति, अतः व्यञ्जनाव्यापारः स्वीकरणीयः। अत्रापि पण्डितराज जगन्नाथः विरोधं प्रदर्शयति यत् नानार्थकस्थलेषु सर्वत्र एव व्यञ्जना भवति अथवा क्वचिदेव। यदि भवान् वदति यत् सर्वत्र एव भवति तर्हि तु तात्पर्यज्ञानस्य आवश्यकता एव नास्ति। किमर्थं नास्ति? यतः तात्पर्यज्ञानस्य स्वीकारः एव अस्माभिः कृतम् अप्राकरणिक अर्थस्य वारणाय, परन्तु तु व्यञ्जना एव बोध्यते, अतः तात्पर्यज्ञानस्य क्या आवश्यकता अस्ति? पुनश्च कुत्रचित् सर्वत्र इति अस्मात् कारणात् अपि वक्तुं न शक्यते, यतः यत्र श्लेष अलङ्कारः भवति तत्रापि द्वौ अर्थौ स्तः, द्वौ अपि प्राकरणिकौ स्तः, अतः द्वयोरपि अर्थयोः अभिधया एव बोधः भविष्यति, अतः सर्वत्र व्यञ्जना स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि पूर्वपक्षी पुनः वदति यत् अस्तु श्लेषस्थले मा भवतु, यत्र बाधितस्थलम् अस्ति तत्र भवतु, तदपि न समीचीनं। यतः यथा अतिशयोक्ति अलङ्कारस्य एकम् उदाहरणमस्ति, सोधानां नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मौलयः। इस नगर के सभी जो महल है उनके शिखर सूरज से मिल रहे हैं, तो अत्र तु अभिधया यह बोधः अस्ति तत् बाधितः अस्ति। कैसे कोई मणि सूरज से मिल सकती है? मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती, परंतु तत्र बाधितस्यापि अर्थस्य अभिधया एव बोधः। एवमेव साहित्ये ये केऽपि अलङ्काराः सन्ति तत्र सर्वत्रापि व्यञ्जना एव कल्पनीया भविष्यति, अतः महान् दोषः आगमिष्यति, अतः एतत् न कर्तुं शक्यते। तर्हि पूर्वपक्षी पुनः वदति अस्तु क्वचिदेव भवति व्यञ्जना, तदपि न समीचीनं। किमर्थं? तत्र हेतोः अभावः अस्ति। यदि भवान् वदति यत् कवेः तात्पर्यज्ञानमेव हेतुः अस्ति, तर्हि पूर्वं भवतैव उक्तं यत् तात्पर्यज्ञानकारणता नास्ति, तर्हि किमर्थम् एवं पुनः भवान् स्ववचनविरोधी भवति? पुनश्च यदि भवान् वदति यत् श्रोतुः बुद्धिविशेषः तत्र कारणम् अस्ति, यदि कस्यचित् स्थूलबुद्धिः अस्ति सः व्यञ्जनाव्यापारं न अवगच्छति, यस्य बुद्धिः सूक्ष्मा अस्ति सः अवगच्छति, तर्हि तु एवमेव अभिधया अपि ज्ञानं भवितुं शक्नोति। यस्य बुद्धिः स्थूला अस्ति सः व्यङ्ग्यार्थं न गच्छति, परन्तु यस्य सूक्ष्मा अस्ति सः अभिधया एव अन्यार्थमपि अवगन्तुं शक्नोति, अतः भवतः मतं समीचीनं नास्ति। आम्, यत्र नानार्थकस्थलेषु प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः उपमा अलङ्कारः अस्ति तत्र व्यञ्जनां स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवं नानार्थकस्थलेषु अभिधाव्यापारः एव अभ्युपगन्तव्यः, व्यञ्जनायाः अवकाशः नास्ति। तर्हि कुत्र वर्तते व्यञ्जनायाः अवकाशः? योगरूढ़ी स्थलेषु। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताएगा? पंकज कमल, बट पंकज का लिटरल मीनिंग क्या है? पंक मतलब कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न, तो इट कैन बी इंसेक्ट्स ऑल्सो, है ना? तो पंकज के दो मीनिंग है, एक तो कमल दैट इज जो चलता आ रहा है ना, कन्वेंशनल मीनिंग, एंड एक हो गया लिटरल मीनिंग विच इज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो अभी ऐसे स्थलों में येषु काव्येषु द्वयोरपि अर्थयोः संगतिर्गच्छति तत्र शाब्दिव्यञ्जनायाः स्थलं। यथा अबलानां श्रियं हत्वा वारिवाहैः सहानिशं तिष्ठन्ति चपला यत्र सः कालः समुपस्थितः। अबला नार्यः, वारिवाहः मेघः, चपलाः विद्युत्। यत्र विद्युल्लताः मेघैः सह नारीणां शोभां हरति सः वर्षाकालः समुपस्थितः, अयमस्ति वाच्यार्थः। पुनश्च अबलाः बलरहिताः, वारिवाः जलवाहकाः, चपलाः पुंशली जो स्वतंत्र स्वैरिणी स्त्रियां होती है। तो अत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति यत् शक्तिरहित पुरुषाणां द्रव्यं हृत्वा पुंशल्यः जलवाहकैः सह रमन्ते। अत्र यदि वयं योगार्थं न स्वीकुर्मः तर्हि तत्र काव्यचमत्कारः एव नास्ति, चमत्कारः नास्ति, तत्र काव्यत्वमेव नास्ति।
अतः एतेषु स्थलेषु शाब्दी व्यञ्जना स्वीकरणीया। अतः अन्ते एवमेव वदामि यत् शाब्दिव्यञ्जनायाः यत् लक्षणं तिष्ठति तत् योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते धियं योगस्पृशोर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा। धन्यवादाः। पुनश्च मह्यम् अवसरप्रदातृभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। विपाशा जैन जी को भी हार्दिक धन्यवाद। ऑडिटोरियम 1 में कॉन्सर्ट है, तो आप सबसे निवेदन है कि ऑडिटोरियम 1 में जाएं।